नमस्ते सर्वेभ्यः शुभ सायंकालम् हार्दं स्वागतं सर्वेषां कृते। वयं जानीमः सर्वे अद्य गणतन्त्रदिवसः आचरणं कुर्वन्तः सन्ति। अस्माकं भारतदेशे प्रतिवर्षे जनवरी मासस्य 26तमे दिनाङ्के गणतन्त्रता दिवसस्य आचरणं भवति। तत् दिनं भारतस्य इतिहासे अतीव महत्वपूर्ण दिनम् अस्ति। 50 वर्षे अस्मिन् दिने एव अस्माकं संविधानशासनप्रणाली देशार्पणम् अभवत्। अतः प्रतिवर्षम् एतत् दिनं राष्ट्रीय पर्वरूपेण सम्मान्यते। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर महोदयः भारतीय संविधानस्य रचयिता। सः स्वयमेव संस्कृतभाषायाः अध्ययनं कृतवान्। संस्कृतभाषा भारतस्य राष्ट्रभाषा भवेत् इत्येव तस्य अभिप्रायः अपि आसीत्। अस्माकं देशे जातः अनेके साधुसन्तः अहिंसा परमो धर्मः इति बोधयित्वा जगति शान्तिं स्थापितवन्तः। अनेके महापुरुषाः सांस्कृतिक भारते चिंतना परंपरा स्थापितवन्तः। वाल्मीकेः रामायणं, वेदव्यासस्य महाभारतं, कणादस्य परमाणुसिद्धान्तः, कपिलस्य पदार्थविकासवादः, भरतमुनेः नाट्यशास्त्रं, कौटिल्यस्य अर्थशास्त्रम् इत्यादयः अनेके ग्रन्थाः अस्माकं देशस्य सम्पत्तिः एव। वयं खलु धन्याः अस्याः अनुपमायाः उत्तराधिकारिणः। तस्याः परंपरायाः दायित्वम् अग्रे वयं नयामः। संस्कृतभाषा समृद्धभाषा अस्ति। अतः एतस्मिन् गणतन्त्रदिवसे वयं सर्वे अपि संस्कृतभाषायाः प्रसारणं, पठनं, पाठनं च देशसेवा इति चिन्तयित्वा तन्निमित्तं मिलित्वा कार्यं कर्तुं संकल्पं कुर्मः। अद्य गणतन्त्रता दिवसः नास्ति। अत्र वयं केवलं तस्य आचरणं कुर्वन्तः सन्ति। किन्तु अद्य भारतदेशस्य विशेष दिवसः अस्ति। किमर्थम् इत्युक्ते अद्य सुभाषचन्द्रबोसस्य 55-तमे जन्मदिवसः। सः भारतमातुः सुपुत्रः च अस्माकं स्वतन्त्र भारतदेशस्य प्रथमः प्रधानमन्त्री आसीत्। वयं तं स्मृत्वा अस्माकम् अद्यतन कार्यक्रमं प्रारम्भं कुर्मः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। गोपिका नमो नमः। अद्यतन कार्यक्रमं प्रारम्भं कुर्मः। त्रिवार ओंकारम् उक्त्वा गणेश प्रार्थनं करोति माधवसिंहन्।
2 3 8 3 6 2 3 7 2 5 6 हरि ओम भगिनी वाಯ್स ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಓಕೆ हरि ओम ओम गणनाथ श्री गौरी सुत विघ्नविनाशक नमामि शंकर सुत विघ्नेश गिरिजातनया तव शरणं मूषिकवाहन बोधक प्रियद मुनिजनवन्दित तव शरणं मुनिजनवन्दित तव शरणं करिमुखवरदा कामितफलदा श्रीगजवदना तव शरणं श्रीगजवदना तव शरणं करिमुखवरदा कामितफलदा श्रीगजवदना तव शरणं नमस्ते धन्यवादाः सर्वेभ्यः वीडियो ऑन कृत्वा वीडियो ऑन करोतु सर्वे छात्राः गोपिका अग्रे वदतु महती तनिष् धन्यवादः माधवदिम्भनः शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः दुष्टबुद्धिविनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते दीपज्वलनद्वारा कार्यक्रमस्य प्रारम्भं कुर्मः दीपज्वालनं कृत्वा प्रार्थनागीतं गायति सान्वी हरि ओम सर्वेभ्यः मम नाम सान्वी पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम् संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्
अद्यतनपञ्चाङ्गं कलियुगातः द्वाविंशतिः-अधिक-एकशतोत्तरः पञ्चसहस्रं शालिवाहनशकः द्विचत्वारिंशत्-अधिक-एकनवशतोत्तरः एकसहस्रं प्लवनामसंवत्सरे उत्तरायणं हेमन्तऋतुः पुष्यमासा पौष्यमासा कृष्णपक्षः पञ्चमी तिथिः भानुवासरः उत्तरफाल्गुनी नक्षत्रं दिनं सर्वेषां कृते शुभं भवतु। धन्यवादः। धन्यवादः सान्वी। अद्यतन कार्यक्रमे अतिथिरूपेण आगतः के.एस्. रविशंकर भट्टः। महोदयस्य परिचयं कृत्वा स्वागतं व्याहरति प्रसिद्धि। नमस्कारः सर्वेभ्यः। संस्कृतभारत्याः नकुलगणस्य परतः अद्यतन कार्यक्रमाय सर्वेभ्यः हार्दस्वागतम्। प्रथमतया अद्यतन कार्यक्रमाय अतिथिरूपेण आगतः श्रीमान् रविशंकर भट्ट महोदयाय स्वागतं व्याहरामि। कार्यक्रम शिक्षकाभ्यः मातापितृभ्यः सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः अपि स्वागतं व्याहरामि। इदानीम् अतिथिपरिचयः। अद्यतन कार्यक्रमाय अतिथिरूपेण रविशंकर महोदयः आगतः अस्ति। एषः महोदय मूलतः दक्षिणकन्नड मण्डलस्य पुत्तूरु जनपदं निवासी। तस्य अध्ययनं पुत्तूरु नगरे पदवीपूर्व शिक्षणं पर्यन्तम् अध्ययनं कृत्वा शृङ्गेर्या केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य राजीव गांधी परिसरे संस्कृते अद्वैत वेदांत शास्त्रे शास्त्री शिक्षा शास्त्री आचार्य पदवीं च प्राप्तवान्। इदानीं तस्मिन् एव विश्वविद्यालये वेदान्ते विद्या वारिधिं कुर्वन् अस्ति। सद्यः बेंगलुरु नगरे नागरबावी क्षेत्रे न्याक् संस्थायां संस्कृत परामर्शक रूपेण उद्योगं करोति। 8 वर्षेभ्यः संस्कृतभारत्याः कार्यकर्ता अस्ति। शृङ्गेरी जिल्लायाः सहमन्त्री भूत्वा उत्तरदायित्वं स्वीकृतवान् अस्ति। भवतः आगमनं बहु सन्तोषकरम्। भवतः कृते हृत्पूर्वक स्वागतं व्याहरामि। धन्यवादः। धन्यवादः प्रसिद्धि। अधुना मम सहपाठी महती गणराज्योत्सव उद्दिश्य एकं भाषणं करोति। नमस्ते सर्वेभ्यः। अद्य वयं सर्वे मिलित्वा गणराज्योत्सवस्य आचरणं कुर्वन्तः सन्ति। तर्हि अहं गणराज्योत्सवस्य विषये कानिचन वाक्यानि वदामि। भारतीयाः वर्षे बहून् उत्सवान् आचरन्ति। तेषु केचन धार्मिकाः, केचन राष्ट्रीयाः। राष्ट्रीयेषु उत्सवेषु गणराज्योत्सवः अन्यतमः। पूर्वं भारतम् अन्यवशमासीत्। भारतं स्वतन्त्रं
कर्तुम् अनेके नेतारः बहु प्रायतन्त। तेषां सर्वेषां परिश्रमेण त्यागेन च 15 दिनाङ्के 8मे मासे 7चतुर्विंशत्यधिक-19सहस्रतमे वर्षे भारतं स्वतन्त्रमभवत्। स्वतन्त्रभारतस्य नूतनसंविधानं 50-19सहस्रतमे वर्षे जनवरी मासस्य 26तमे दिनाङ्के अनुष्ठितमभवत्। तस्मात् एतत् दिनं गणतन्त्रमिति कथ्यते। अस्माभिः 22-19शततमे वर्षे जनवरी मासस्य 26तमे दिनाङ्के लाहोर् अधिवेशनेन देशम् आङ्ग्लेभ्यः विमोचयितुं प्रतिज्ञा कृता। स्वातन्त्र्यात् पूर्वं दिनमेतत् स्वाधीनतादिवसः इत्याचर्यते स्म। स्वातन्त्र्यानन्तरं दिनेऽस्मिन्नेव नूतनसंविधानं स्वीकृतं। तदारभ्य भारतं प्रजाप्रभुत्वात्मकं सर्वतन्त्रस्वतन्त्रं राष्ट्रमभवत्। प्रतिराज्यं राजधान्यां बृहद्गणराज्योत्सवपथसञ्चलनं बहु आकर्षतया भवति। अन्यान्यक्षेत्रेषु विशिष्टसेवां कृतवद्भ्यः गणेभ्यः प्रशस्ति प्रदीयते। सर्वत्र ध्वजारोहणं कृत्वा ध्वजवन्दनं समर्पयन्ति। अनेन राष्ट्रीय भावैक्यं भवति, देशप्रेम वर्धते। धन्यवादः। धन्यवादः महती, बहु समीचीनम् आसीत्। इदानीम् अन्विता भट्टः अभिरामः च द्वयोर्मिलित्वा शक्तिसम्भृतम् इति गीतं गायतः। शक्तिसम्भृतं युक्तिसम्भृतं शक्तिसम्भृतं युक्तिसम्भृतं शक्तियुक्तिसम्भृतं भवतु भारतं शक्तियुक्तिसम्भृतं भवतु भारतं भारतं भवतु भारतं शक्तिसम्भृतं युक्तिसम्भृतं शक्तिसम्भृतं युक्तिसम्भृतं शक्तियुक्तिसम्भृतं भवतु भारतं शक्तियुक्तिसम्भृतं भवतु भारतं 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 भवतु भारतं 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 भवतु भारतम्। शस्त्रधारकं शास्त्रधारकं शस्त्रधारकं शास्त्रधारकं शस्त्रशास्त्रधारकं भवतु भारतं शस्त्रशास्त्रधारकं भवतु भारतं 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 भवतु भारतं 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 भवतु भारतं रीतिसंस्कृतं नीतिसंस्कृतं रीतिसंस्कृतं नीतिसंस्कृतं रीतिनीतिसंस्कृतं भवतु भारतं रीतिनीतिसंस्कृतं भवतु भारतं 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 भवतु भारतं 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 भवतु भारतं कर्मनैष्ठिकं धर्मनैष्ठिकं कर्मनैष्ठिकं धर्मनैष्ठिकं कर्म धर्मनैष्ठिकं भवतु भारतं कर्म धर्मनैष्ठिकं भवतु भारतं 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 भवतु भारतं 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 भवतु भारतम् भक्तिसाधकं मुक्तिसाधकं
भक्तिसाधकं मुक्तिसाधकं भक्तिमुक्तिसाधकं भवतु भारतं भक्तिमुक्तिसाधकं भवतु भारतं 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 भवतु भारतं 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 भवतु भारतं। धन्यवादः। धन्यवादः। धन्यवादः अन्विताभिरामः च। गीतं सुन्दरम् आसीत्। इदानीं मम सहपाठी मोहाङ्कः तदपि च चन्दनं गीतं गायति। नमस्कारः सर्वेभ्यः। मम नाम मोहाङ्कः। अहम् एकं गीतं गायामि। कवि नाम श्री जनार्दन हेग्डे। हृदपि च चन्दनमस्मिन् देशे ग्रामो ग्रामः सिद्धवनं यत्र च बाला देवी स्वरूपा बालाः सर्वे श्रीरामाः बालाः सर्वे श्रीरामाः। हरिमन्दिरमिदमखिलशरीरं धनशक्ति जनसेवायै यत्र च क्रीडायै वनराजः धेनुर्माता परमशिवायै नित्यं प्रातः शिवगुणगानं दीपनुतिः खलु शत्रुपरा यत्र च क्रीडायै यत्र च बाला देवी स्वरूपा बालाः सर्वे श्रीरामाः बालाः सर्वे श्रीरामाः। भाग्यविदायिनि जार्जितकर्म यत्र श्रमः श्रियमर्जयति त्यागधनानां तपोनिधीनां गाथां गायति कविवाणी गङ्गाजलमिव नित्यनिर्मलं ज्ञानं शंसति यतिवाणी यत्र च बाला देवी स्वरूपा बालाः सर्वे श्रीरामाः बालाः सर्वे श्रीरामाः। यत्र हि नैव स्वदेहविमोहः युद्धरताणां वीराणां यत्र हि कृषकः कायरतः सन् पश्यति जीवनसाफल्यं जीवनलक्ष्यं न हि धनपदवी यत्र च परशिवपदसेवा यत्र च बाला देवी स्वरूपा बालाः सर्वे श्रीरामाः बालाः सर्वे श्रीरामाः। मृदपि च चन्दनमस्मिन् देशे ग्रामो ग्रामः सिद्धवनं यत्र च बाला देवी स्वरूपा बालाः सर्वे श्रीरामाः बालाः सर्वे श्रीरामाः बालाः सर्वे श्रीरामाः बालाः सर्वे श्रीरामाः। धन्यवादः। धन्यवादः मोहाङ्कः। गीतं मधुरम् आसीत्। अग्रे प्रेरणा एकं गीतं ಕೃತಿ ಪ್ರೇರಣ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಪ್ರೇರಣ भगिनी कट्कट आयतु गायतु। प्रणामः मम नाम प्रेरणा अहं गीतं गायामि। शक्तिसंवृतं युक्तिसंवृतं शक्तिसंवृतं युक्तिसंवृतं शक्तियुक्तिसंवृतं भवतु भारतं शक्तियुक्तिसंवृतं भवतु भारतं 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 भवतु भारतं 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 भवतु भारतं शस्त्रधारकं शास्त्रधारकं शस्त्रधारकं
शास्त्रधारकं शस्त्रशास्त्रधारकं भवतु भारतम् शस्त्रशास्त्रधारकं भवतु भारतम् भारतं भारतं भवतु भारतम् रीतिसंस्कृतं नीतिसंस्कृतं रीतिसंस्कृतं नीतिसंस्कृतं रीतिनीतिसंस्कृतं भवतु भारतम् रीतिनीतिसंस्कृतं भवतु भारतम् कर्मनैष्टिकं धर्मनैष्टिकं कर्मनैष्टिकं धर्मनैष्टिकं कर्मधर्मनैष्टिकं भवतु भारतम् कर्मधर्मनैष्टिकं भवतु भारतम् भारतं भारतं भवतु भारतम् भारतं भारतं भवतु भारतम् भक्तिसाधकं मुक्तिसाधकं भक्तिसाधकं मुक्तिसाधकं भक्तिमुक्तिसाधकं भवतु भारतम् भक्तिमुक्तिसाधकं भवतु भारतम् भारतं भारतं भवतु भारतम् भारतं भारतं भवतु भारतम् भारतं भारतं जयतु भारतम् भारतं भारतं जयतु भारतम् धन्यवादः धन्यवादः प्रेरणा गीतं बहु सम्यक् आसीत् अस्माकं बालकेन्द्रस्य अन्यः छात्रः अस्ति रियांश सः अस्माकं देशस्य संस्कृतिः विषये वदन् अस्ति शृण्मः नमस्ते मम नाम रियांश विप्रो भारतम् अस्माकं कृते माता पिता बन्धुः सखा सर्वम् अस्ति भारतम् एव अस्माकं जन्मभूमिः मातृभूमिः कर्मभूमिः च अस्ति अस्माकं देशस्य श्रेष्ठा संस्कृतिः उन्नता सभ्यता विश्वस्य प्राचीनतमा संस्कृतिषु सभ्यतासु एका अस्ति संस्कृतं प्राचीना पवित्रा समृद्धा वैज्ञानिकी च भाषा अस्ति भारतस्य विश्वस्य च अनेकासां भाषाणां जननी अस्ति अनेकासु भाषासु संस्कृतशब्दाः सन्ति एतस्याः नवशब्दनिर्माण क्षमता अपूर्वा अस्ति अपि च अस्याः व्याकरणमपि अतीव स्पष्टं सुव्यवस्थितम् अस्ति संस्कृतं संगणकाय उपयुक्ततमा भाषास्ति जगतः श्रेष्ठतमौ विश्वविद्यालयौ तक्षशिला नालन्दा भारते एव आस्ताम् अत्र न केवलं भारतस्य अपितु विदेशानाम् अनेके विद्वांसः उच्चशिक्षाम् अविन्दन् विदेशिनः आक्रमणकारिणः अस्माकं बहु साहित्यम् अनश्यन् परं यत् अवशिष्टं तत् अपि विपुलम् अस्ति वेदाः उपनिषदः गीताः महाभारतं रामायणं गणितविज्ञान चिकित्सा दर्शन आदीनां विषयाणाम् अपरिमितं साहित्यम् अद्यापि अस्ति भारते विदेशेषु च जनाः संस्कृतभाषां शिक्षित्वा स्वज्ञानं वर्धयन्ति विज्ञान चिकित्सादिषु विषयेषु शोधकार्यं कुर्वन्ति भारतस्य गहनज्ञानं प्रेक्ष्य ते विस्मिताः सन्ति सर्वस्मिन् विश्वे भारतस्य योगस्य लोकप्रियतां त्वां
जानासि एव विश्वकल्याणाय योगः भारतस्य एकः महान् उपहारः अस्ति। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जय भारत माता। धन्यवादः। धन्यवादः रियांश, बहु समीचीनम् आसीत्। इदानीं मम मित्रः शशाङ्कः सुभाष चन्द्र बोस् उद्दिश्य कानिचन वाक्यानि कथयति। नमस्ते, मम नाम शशाङ्कः। अद्य सुभाष चन्द्र बोसस्य जन्मदिनम्। वयम् एतादृशं महान् पुरुषं प्रेरणा भूत्वा तस्य विषये किञ्चित् जानीमः। सुभाष चन्द्र बोसस्य जन्म उत्कल प्रदेशस्य कटक नगरे 97-1800 वर्षे जनवरी मासस्य 23 दिनाङ्के अभवत्। अस्य पिता जानकीनाथ बोसः, माता च प्रभावती देवी आसीत्। भारतमातुः वीरसुपुत्रेषु नेताजी अपि अन्यतमः आसीत्। तस्य पूर्णनाम सुभाष चन्द्र बोसः आसीत्। सः कालिकात् नगर्यां शिक्षां प्राप्तवान्। सः बाल्यकालेदेव बुद्धिमान्, धीरः, साहसयुक्तः च आसीत्। सः असहयोग आन्दोलने संलग्नः अभवत्। अपि च भारतीय जनानां प्रेरणा स्रोतः आसीत्। सः आजी हिंद फौज इत्याख्यां सेनां संघटितवान्। सः जर्मनीस्था आकाशवाणी केन्द्रात् भारतीय जनेभ्यः स्वाधीनतायाः सन्देशम् अपि दत्तवान्। बोसः तस्य जीवने स्वामी विवेकानन्देन अत्यन्तं प्रभावितः आसीत्। सः भारतीयजनान् प्रति आह्वानं यूयं रक्तमर्पयत् अहं कृष्णभ्यं स्वतन्त्रतां दास्यामि इति। सः द इण्डियन् स्ट्रगल् नामकं ग्रन्थमेकं लिखितवान्। अगस्तामासे 18 दिनाङ्के 45-1900 वर्षे अस्य मरणं प्राप्तवान्। धन्यवादः। धन्यवादः शशाङ्कः। इदानीं मम मित्राणि मिलित्वा एकं लघुनाटकं प्रदर्शन्ति। नाटकस्य शीर्षिका अस्ति त्रिवर्णः ध्वजः। अभिरामः, माधवसिंहः, शशाङ्कः, मोहाङ्कः, अन्विता च आगच्छन्तु। नमस्काराः, अहम् अस्य नाटकस्य सूत्रधारः। इदानीं बहिः गन्तुं न शक्यते किल, अतः अत्रैव वयं सर्वे मिलित्वा गणराज्योत्सवस्य आचरणं कुर्मः।
ध्वजारोहणं कृत्वा ध्वजस्य विषये इतोपि ज्ञास्यामः। इदानीं नाटकं प्रदर्शयितुं मम मित्राणि सिद्धाः सन्ति। अत्र डेविड् पात्रं निर्वहति शशाङ्कः। सलीं भूत्वा आगच्छति मोहाङ्कः। देवेशः नमस्ते। अस्माकं माधवसिंहन्। नमस्कारः। रुचिरूपेण अस्ति अन्विता भट्। नमस्ते। अस्तु, इतोपि न वदामि। भवन्तः एव नाटकं पश्यन्तु। आगच्छन्तु मित्राणि। अद्य गणतन्त्रदिवसः। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति। छात्राश्च सांस्कृतिककार्यक्रमान् प्रस्तोष्यन्ति। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति। जानासि त्वम् अस्माकं ध्वजः कीदृशः? अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति। रुचे अयं त्रिवर्णः कथम्? अस्मिन् ध्वजे त्रयवर्णाः सन्ति, अतः त्रिवर्णाः। किं त्वम् एतेषां वर्णानां नामानि जानासि? अरे, केशरवर्णः, श्वेतः, हरितः च एते त्रयः वर्णाः। अस्माकं ध्वजे ते त्रयः वर्णाः किं सूचयन्ति? शृणु, केशरवर्णः शौर्यस्य, श्वेतः सत्यस्य, हरितश्च समृद्धेः सूचकाः सन्ति। किम् एतेषां वर्णानाम् अन्यदपि महत्त्वम्? आम्, कथं न? ध्वजस्य उपरि स्थितः केशरवर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः। मध्ये स्थितः श्वेतवर्णः सात्विकतायाः शुचितायाः च द्योतकः। अधः स्थितः हरितवर्णः वसुन्धरायाः सुषमायाः उर्वारतायाश्च द्योतकः। रुचे ध्वजस्य मध्ये एते नीलवर्णं चक्रं वर्तते। आम् आम्, इदम् अशोकचक्रं कथ्यते। एतत् प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम्। सारनाथे अशोकस्तम्भः अस्ति। तस्मात् एव एतत् गृहीतम्। अस्मिन् चक्रे 24 अराः सन्ति। अस्माकं देशस्य ध्वजे एतादृशम् एकैकवर्णस्य वैशिष्ट्यं बहु विशेषतया सन्ति। अपि च उत्तमानि सन्देशानि दत्तानि। धन्यवादः। धन्यवादः मित्राणि। अधुना अतिथिमहोदयस्य अस्मान् उद्दिश्य कानिचन वाक्यानि वदतु इति अभ्यर्थनं करोमि। हरि ओम्, सर्वेभ्यः नमस्कारः। मम ध्वनिः श्रूयते किल भगिनी? आं महोदय, आम् आम्। समीचीनं। प्रथमं
ಸರ್ವೇಷಾಂ ಕೃತೆ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಮಹೋದಯಸ್ಯ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣಸ್ಯ ಪುನಃ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಸ್ಯ ಶುಭಾಶಯಃ. ಬಹುಶಃ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪುಟಾಣಿಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ತುಂಬಾ ಮುದ್ದಾಗಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. एषः अस्माकं संस्कारः अस्ति. एकां कथां वदामि. एकः प्रदेशः अस्ति. तस्मिन् प्रदेशे एकः महावृक्षः अस्ति. ಚಿಂತೆಯಂತು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜಾಗ, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾದ ಒಂದು ಮರ, ಆಲದ ಮರ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ಒಂದು ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗಕಾರಿಯಾದಂತಹ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಮರ. ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಮರದಿಂದ? ಪ್ರಯೋಜನ ಕಿಮ್ ಅಸ್ತಿ? ಪಕ್ಷಿಣಃ ಆಗಚ್ಚಂತಿ, ಪಕ್ಷಿಣಃ ನಿವಸಂತಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಸುಸ್ತಾಗಿ ಬಳಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದಾರಿ ಹೋಕರಿಗೆ ಆಶ್ರಯವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆ ಮರ, ನೆರಳನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ, ತಂಪನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮಳೆ ನೀರು ಹಾಗೆ ಸುಮ್ನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಿತ್ತೇನು ಅಂತಹ ನೀರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಭೂಮಿಗೆ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಯಾವ್ದು ಹಾನಿಕರಕೋ ಅದನ್ನು ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮರ ಇತ್ತು. ಆ ಮರ ಇತ್ತು, ಮರದ ಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು. ಮರದಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಮರದ ಬೀಜಗಳು ಯಾವ್ದಿರ್ತವೋ, ತಾಯಿಯಾಗಿ ಬೀಜಗಳು ಯಾವ್ದಾಗ್ತವೋ, ಆ ಬೀಜಗಳೆಲ್ಲ ಗಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಚೀಚೆ ಹೀಗೆ ಚೆಲ್ಲಿ ಉದುರು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಉದುರು ಹೋಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಗಿಡಗಳು ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಮರಗಳಾಗ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮರಗಳು ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ಮರದಿಂದಾಗಿ ತುಂಬಾ ಮರಗಳು ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಮರಗಳು ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆ ಊರಿನ ಜನರಿಗೆ ಆ ಮರದ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು, ಆ ಮರಗಳಿಂದ ಆಗುವಂತ ಲಾಭ ಏನು ಅನ್ನೋದು, ಅಂದ್ರೆ ತಾವು ಸ್ವತಃ ಆರಂಭದಿಂದ ಹುಟ್ಟದಾಗಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭ್ರಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಅಷ್ಟೇನು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ವೇನೋ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೊರಗಿನವರು ಬರ್ತಾರೆ, ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಹೊರಗಿನವರು ಬರ್ತಾರೆ, ಬಂದು ನೋಡ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮರ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಸುತ್ತಲೂ ಇವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವರ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಕು. ಏತೇಷಾಂ ಮನಸಿ ಅಶಾಂತಿ ಸ್ಯಾತ್ ಚಿಂತಯಂತಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು? ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ, ನೋಡಿ ಈ ಮರಗಳು ಯಾವ್ದಿದಾವೋ ಇದ್ಯಾವುದೂ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದಾದಂತಹ ಮರ, ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದೇನು ಆಗಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಆಮ್ಲಜನಕ ಕೊಡಲ್ಲ ಇದು. ಈ ತರ ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜನರು ನಂಬ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟದಾಗಿಂದ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮರವನ್ನ. ಅಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟದಾಗಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಈಗ ಹೇಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಚಿಂತೆಯಂತಿ. ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಈ ಪರದೇಶದಿಂದ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಇವರು ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಒಂದೇ ಪರಿಹಾರ. ಯಾವ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಆಶ್ರಯವನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ಮರ ಇದೆಯೋ ಆ ಮರವನ್ನ ಕಡ್ದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಬಹುದು. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಯಾರು ನೋಡದೇ ಇದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಮರದ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನ, ರೆಂಬೆಗಳನ್ನ ಕಡಿತಾರೆ, ಅದರ ಬುಡವನ್ನ ಕಡಿತಾರೆ, ಛಿದ್ರಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು? ಮರದಿವಸ ಬಂದಾಗ ಊರಿನವರು ಬಂದು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಘಾತ. ವೃಕ್ಷ ನಾಸ್ತಿ. ಸರ್ವೇಷಾಂ ಆಶ್ರಯದಾತ ಯಹ ವೃಕ್ಷ ಅಸ್ತಿ ಸಹ ನಾಸ್ತಿ. ವೃಕ್ಷ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಮರ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಬೇಸರವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಅದರಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸತ್ತೋಗಿರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೋ ವಲಸೆ ಹೋಗಿರ್ತವೆ, ತಮಗೆ ಆಶ್ರಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಡ್ತವೆ. ಅದರ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ವೃಕ್ಷಗಳು, ಸಸ್ಯಗಳು ಯಾವ್ದು ಇರ್ತವೋ ಅದೆಲ್ಲ ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಒಮ್ಮೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. ಅದೇ ಆ ಮಹಾವೃಕ್ಷ ಯಾವುದಿದೆಯೋ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಭಾರತ. ಅದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಆ ಮಹಾವೃಕ್ಷ ಆಗಿತ್ತು. ಹೊರಗಿನ ದೇಶದಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ದಾಳಿಗಳಾದವು. ಅವರು ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಏಟನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೇ ಒದೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು, ಎಷ್ಟೇ ಪೆಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ನಾವು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು? ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಗುರುಕುಲದ ಪದ್ಧತಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಬಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಬದಲಾವಣೆ? ಒಳ್ಳೆ ಬದಲಾವಣೆ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ಅದು.
ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೆಟ್ಟ ಬದಲಾವಣೆ ಅದು. ಚತುಷ್ಷಷ್ಟಿ ಕಲಾಹ, 64 ವಿದ್ಯೆಗಳು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಯಾವ್ದು 64 ವಿದ್ಯೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಿದ್ರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕಿತ್ತು. 64 ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನ ಕಲಿತಿದ್ರು ಅವರು. ಕಲಿತಾದ್ಮೇಲೆ 64 ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದಿಲ್ಲ, ಜಾಬ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 64 ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನ ಕಲಿತವನು ಸ್ವತಃ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ತಾನು ಯಾವ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ತಿತ್ತು. ಅವನು ಅಷ್ಟು ಜ್ಞಾನಿ ಆಗ್ತಿದ್ದ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಲ್ವೇ ಎಷ್ಟೋ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ, ಎಷ್ಟೋ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತಿಗಳು, ಕಲಾಕಾರರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಬಂಧುಗಳೇ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎರಡು ಒಂದೇ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಾಶ್ರಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಂದ್ರೆ ಏನದು? ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಏನದು? ನಾವು ಕಾಫಿ ಕುಡಿತೀವಿ, ಟೀ ಅನ್ನು ಕುಡಿತೀವಿ. ಹೇಗ್ ಕುಡಿತೀವಿ ನಾವು? ಅದನ್ನ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಕುಡಿತೀವಿ ಅಂತ. ಸಂಸ್ಕರಿಸೋದಂದ್ರೆ ಏನು? ಕೆಟ್ಟದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಿಡೋದು. ಕೆಟ್ಟದ್ ನಮಗ್ ಬೇಡ, ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದರ ಸಾರವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾವು ಈಗ ಈಗಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಶಸ್ತ್ರಧಾರಕಂ ಶಾಸ್ತ್ರಧಾರಕಂ ಭವತು ಭಾರತಂ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಬಾಲಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕರಾಗ್ರೇ ವಸತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಕರ ಮಧ್ಯೆ ಸರಸ್ವತಿ, ಕರಮೂಲೆ ಸ್ಥಿತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಬೇರೆ ಗಂಗೆ ಯಮುನೆ ಚೈವ, ನಾವು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀರಿಗೆ ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗಷ್ಟೇ ಹಾಡನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಬಾಲ ಸರ್ವೇ ಶ್ರೀರಾಮ. ಇದು ಈ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇರೋದು ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಯಾಕೆ? ಮಕ್ಕಳನ್ನ ದೇವರ ಹಾಗೆ ಕಾಣಬೇಕು, ದೇವರ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸರ್ವೇ ಬಾಲಾಹ ಶ್ರೀರಾಮ, ಎಲ್ರೂ ದೇವರ ಹಾಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಕರಾಗ್ರೇ ವಸತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಕರ ಮಧ್ಯೆ ಸರಸ್ವತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲಿ ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ, ಇದು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಿ ಹಂಗ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತ. ಅದನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಅಂತ ವಿಷಯ ಬಂತು. ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ನಮ್ಗೆ, ಜನವರಿ 26ಕ್ಕೆ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ. ಈಗ ತಾನೇ ಸಹನ ಭಗಿನಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಅದ್ಯ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಮಹೋದಯಸ್ಯ ಜನ್ಮದಿನಂ ಅಪಿ ಅಸ್ತಿ, ತಸ್ಯ ಆಚರಣಂ ಅಪಿ ಭವತಿ ಅಂತ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ನಮಗೆ, ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಕ್ರಮಣ, ಒಂದು ಮುಘಲರ ಆಕ್ರಮಣ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ದಾಳಿಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನಮಗೆ ಹೊಡೆತ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ತುಂಬಾ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪತ್ತಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೌದ್ಧಿಕ ಭೌತಿಕ ಎರಡೂ ಸಂಪತ್ತುಗಳು ನಾಶವಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಮುಘಲರ ಆಕ್ರಮಣ ಆದಾಗ, ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಕ್ರಮಣ ಆದಾಗ. ಎರಡೂ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ನಮಗೆ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾವು. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ 1857ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ 1857ರವರೆಗೂ ನಮ್ಮವರೆಲ್ಲರೂ ತಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಪಾಪ. ಆದ್ರೆ 1857ರಿಂದ 1857ಕ್ಕೆ ಮಂಗಲ್ ಪಾಂಡೆ ಎಂಬಂತಹ ಒಬ್ಬ 30ರ ಯುವಕ, ಹೆಚ್ಚೇನೋ ಅವನಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸಾಯುವಂತ ವಯಸ್ಸಲ್ಲ ಅವನು ಇನ್ನು 30 ವರ್ಷದ ಯುವಕ. ಅವನು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾವುದು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಭಾರತವನ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಾಗಿಸ್ಬೇಕು, ಅದೊಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ದೇಶವನ್ನಾಗಿ ಭಾರತವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಅವನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಅದೆಷ್ಟೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಅದೆಷ್ಟೋ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳು, ನಾನಾ ಸಾಹೇಬ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ತಾತ್ಯಾ ಟೋಪೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ಲಾಲ್ ಬಾಲ್ ಪಾಲ್ ಅಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧರು, ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್, ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕ್, ಬಿಪಿನ್ ಚಂದ್ರಪಾಲ್ ಅಂತ ಅವರು ಇರಬಹುದು, ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅವಳ ಸೇವಿಕೆ ಝಲ್ಕರಿ ಬಾಯಿ ಅಂತ, ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಝಲ್ಕರಿ ಬಾಯಿ ಅಂತ ಒಬ್ಳಿದ್ದಾಳೆ. ನಾವು ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಝಲ್ಕರಿ ಬಾಯಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಳೇನು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ರಾಣಿಯಾಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಯುದ್ಧ ಕೌಶಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದವಳಲ್ಲ. ಅವಳು ಹೇಗಿದ್ಲು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಝಲ್ಕರಿ ಬಾಯಿಯ ಜೊತೆಗೆ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ಲು ಝಲ್ಕರಿ ಬಾಯಿ. ಅವಳ ಸೇವಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಇದು ಹೇಗಿತ್ತು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅವಳದ್ದು ಒಂದು ತನ್ನ ಮಹಿಳಾ ಸೈನ್ಯ ಇತ್ತು. ಆ ಮಹಿಳಾ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ್ಲು ಜೊತೆಗೆ ಝಲ್ಕರಿ ಬಾಯಿ. ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಕ್ರಮಣವಾದಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಇವಳು ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಝಲ್ಕರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ತರನೇ ಇದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿಯ ವೇಷ ಹಾಕೊಂಡು
ಝಲ್ಕರಿ ಬಾಯಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಜೊತೆ, ಅವ್ರ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇವಳು ಆ ಕಡೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಹೊರಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವರ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದೇ ತರನೇ ಆಯ್ತು. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಝಲ್ಕರಿ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯುದ್ಧ ಆಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಝಲ್ಕರಿ ಬಾಯಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೋತಿರ್ತಾಳೆ. ಅವಳನ್ನ ಇನ್ನೇನು ಕಡ್ದು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವಳು ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಅಲ್ಲ. ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನ್ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ನಿಮಗೆ ಯಾರಾದ್ರೆ ಏನು, ನಿಮಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಯಾರು, ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಬೇಕು, ಆ ರಾಣಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಳು ಭಾರತವನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನಾಗಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಪಣ ತೊಟ್ಟೋಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳನ್ನ ಮಾಡೇ ತೀರ್ತಾಳೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ ಕೈಗೆ ಅವಳು ಸಿಗಲ್ಲ, ನಾನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ನಿಮಗೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅವಳು. ಹೀಗೆ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ, ತನ್ನ ರಾಣಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವಳು ಝಲ್ಕರಿ ಬಾಯಿ. ಅಂತಹ ಝಲ್ಕರಿ ಬಾಯಿ ಇರಬಹುದು, ವೀರ ಸಾವರ್ಕರ್ ಇರಬಹುದು, ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಆಜಾದ್, ಮದನ್ ಲಾಲ್ ಧಿಂಗ್ರಾ ಇರಬಹುದು, ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ ಇರಬಹುದು, ರಾಜಗುರು, ಸುಖದೇವ್, ಮೇಡಮ್ ಭಿಕ್ಕಾಜಿ ಕಾಮ, ನಾವು ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ, ವಾಸುದೇವ್ ಬಲವಂತ ಫಡ್ಕೆ, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಂತಹ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಸೆಣಸಾಡಿದವರು, ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟವರು, ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದವರು ಅಂತ. ಇವರೆಲ್ಲರ ಪ್ರತೀಕದ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಿರೋದು. ಯಾವಾಗ ಬಂದಿರೋದು? 1947 ಆಗಸ್ಟ್ 15, 14 ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಅಂದ್ರೆ 15 ಅಂತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. 1947ಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂತು. ಸರಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಯಾಕೆ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಅಂತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಒಂದಿದ್ರೆ ಸಾಕಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ರೆ, ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಯ್ತು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ರೆ, ಮುಂದೇನು ಗತಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಏನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಮಿತಿ ರಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 1946ರಲ್ಲೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಿತಿಯನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಸಮಿತಿಯ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಭಾರತ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೆಲಸಗಳು ಹೇಗೆ ನಡಿಬೇಕು, ಯಾವ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು, ಯಾವ ನಿಯಮಗಳಿರ್ಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನ ರೂಪಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೇತೃತ್ವವನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 1949 ನವೆಂಬರ್ 26ರವರೆಗೂ ಈ ಸಮಿತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಅನ್ನೋದನ್ನೊಂದು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಆಗಿರೋದು 1949 ನವೆಂಬರ್ 26ಕ್ಕೆ. ಅದನ್ನ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕಿದ್ರೆ, ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಿದ್ರೆ 1950 ಜನವರಿ 26ಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಇದನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ತರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶ ಇನ್ನು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಜನರು ಈ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನ ಆಳುವಂತದ್ದು ಇದು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಇರುವಂತಹ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನ ಆಳುವಂತ 2 ಅಂಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನ ಆಳುವಂಥದ್ದು ಇದು ಶಾಸಕಾಂಗ, ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಒದಗಿಸುವುದು ಅದು ನ್ಯಾಯಾಂಗ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆ ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಿದವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್. ಅವಾಗ ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ಆ ಸಂವಿಧಾನ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇದರ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ, ತಾನು ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇರುವಂತದ್ದು, ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟೋ ಗ್ರಂಥಗಳು ಇರುವಂತದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಒಲವಿದೆ ಆ ಕಡೆ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಖುದ್ದಾಗಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಓದಬಹುದು, ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಓದಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗಣರಾಜ್ಯ ಉತ್ಸವದ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
ಭಾರತ ಗಣತಂತ್ರ ಆದಂತಹ ಸಮಯ ಹೀಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಏನೇನೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ. ಏನೇನು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಇರಬಹುದು, ಸನಾತನ ಪರಂಪರೆ ಇತ್ತಷ್ಟೇ ವಿನಃ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಶಾಸಕ ಪರಿಷತ್ತಾಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಶಾಸಕವಾದಂತಹ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಯಾವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ. ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಭಾರತ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅದೇ ತರ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದೆ. ಭಾರತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಹೌದು. ಯಾಕೆ ನಾವು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಭಾರತ 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಏನಿದು ಭಾರತ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಬಾರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ ಬಂಧುಗಳೇ, ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ದೇಶ ಯಾವುದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಭಾರತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ನೀನ್ ಯಾರು ಭಾರತೀಯ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅಷ್ಟೇನ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಖುಷಿ ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಸಂತೋಷ ತೆಗೆದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಭಾರತ ಅನ್ನೋದು ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥನೇ ಆ ತರ ಇದೆ. ಭಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು, ಪ್ರಕಾಶ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಭಾಯಾಂ ಯಹ ರತಃ ಸಹ ಭಾರತೀಯ. ಪ್ರಕಾಶವನ್ನ ಬೆಳಕನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೋ ಅವನು ಭಾರತೀಯ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯರು. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಭಾರತೀಯ ಭಾರತ ಅನ್ನೋದು ಅದು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ. ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾರತ ಹೇಗೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಅದು ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಅಂತ. ಭರತನ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಇರಬಹುದು, ಕೌಟಿಲ್ಯನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ. ಭರತನ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈಗ ಒಂದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಯಾವುದು? ಈ ಹಾಡು ಹೇಳುದು ಇರಬಹುದು, ಭರತನಾಟ್ಯ ಇರಬಹುದು, ನಾಟಕ ಇರಬಹುದು, ಸಂಗೀತ ಇರಬಹುದು. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಯಾವುದು? ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ನಿಯಮವನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಭರತನ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿದೆ? ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ಇದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೆರಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರುವಂತದ್ದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಅರಳಿಸುವಂತ. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಪದ್ಧತಿಯ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಸಾಧನಗಳಿದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮನೆಯ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು, ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪಾತ್ರೆ ಇರಬಹುದು, ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಲೋಟಗಳು ಇರಬಹುದು, ಇದನ್ನು ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಗೇಟಿನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ದಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಮಾರಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಖಂಡಿತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನನ್ನ ಮನೆ ಸ್ವತ್ತು ನಂಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡಂತಹ ವಸ್ತು, ನನ್ನ ಮನೆಯ ವಸ್ತು, ಪಾತ್ರೆ ಇರಬಹುದು, ಬಟ್ಟೆ ಇರಬಹುದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇರ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಭಾಷೆ, ನನ್ನ ದೇಶದ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗ್ ಮಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೇಳಿ? ನನಗ್ ಬೇಡ ಇದು ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೇಳಿ? ಸಂಸ್ಕೃತದ ರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು. ಸಂಸ್ಕೃತದ ಕಡೆಗೆ ಒಲವು ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಅಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಉತ್ತರಂ ಯತ್ ಸಮುದ್ರಸ್ಯ ಹಿಮಾದ್ರೇಶ್ಚೈವ ದಕ್ಷಿಣಂ ವರ್ಷಂ ತದ್ ಭಾರತಂ ನಾಮ ಭಾರತೀ ಯತ್ರ ಸಂತತಿ. ಇದು ಗರುಡ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ಉತ್ತರಂ ಯತ್ ಸಮುದ್ರಸ್ಯ, ಸಮುದ್ರದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ. ಸಮುದ್ರ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರ, ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ. ಉತ್ತರಂ ಯತ್ ಸಮುದ್ರಸ್ಯ, ಸಮುದ್ರಸ್ಯ ಉತ್ತರಂ, ಸಮುದ್ರಸ್ಯ ಉಪರಿ. ಹಿಮಾದ್ರೇಶ್ಚೈವ ದಕ್ಷಿಣಂ, ಹಿಮಾದ್ರಿ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಯಾವುದು ಅದರ ಕೆಳಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇರುವಂತಹ ವರ್ಷಂ ತದ್ ಭಾರತಂ ನಾಮ. ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೂ, ಸಮುದ್ರದ ಉತ್ತರ ಭಾಗಕ್ಕೂ, ಹಿಮಾಲಯದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಭಾರತಂ ನಾಮ, ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. ಭಾರತೀ ಯತ್ರ ಸಂತತಿ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಂತತಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತೀಯರೇ, ಬೇರೆ ಯಾರು ಹೊರಗಿನವರಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತೀಯ. ಅವರು ಆರ್ಯನ್ನರು ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಟಿಬೆಟಿಯನ್ನರು ಅಲ್ಲ, ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಭಾರತೀಯರೇ ಅಂತ ಇದು ಗರುಡ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಾರತೀಯರಾಗಿದ್ಕೊಂಡು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರೋದ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ನಮ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ. ತುಂಬಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಶೂನ್ಯ, 0, ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ. ಆ ಶೂನ್ಯವನ್ನು ಯಾರು ಕೊಟ್ರು? ಅದು ಭಾರತೀಯರೇ ಕೊಟ್ರು. ಪೈ ಅಂತ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಈ ಗಣಿತ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪೈ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಏನಿದು ಪೈ? 22/7 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಅಲ್ವಾ?
ಅದು ಯಾರು ಕೊಟ್ರು? ಪೈಯ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದವರು ಯಾರು? ಆದ್ರೂ ಭಾರತೀಯರೇ. ಅಣು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದವರು ಭಾರತೀಯರು. ಕಣಾದ ಮುನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿಮಾನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇರಬಹುದು, ಈ ತರದ ಅನೇಕ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲೇ ಇವಷ್ಟು ಇರುವಂತದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಅಧ್ಯಯನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ನನ್ನ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತ, ನಾನು ಮಾತನಾಡೋದು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ, ನಾನು ತಿಳಿಯೋದು ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದ, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದು ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನ, ಪಾಠ ಮಾಡೋದು ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದೆವು ಅಂತಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಕೃತ ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಸಂಸ್ಕೃತದ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, ಸಂಸ್ಕೃತದ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಸಂಸ್ಕೃತ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೇಳಿ? ಭಾರತೀಯರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ, ವಿದೇಶಿಯರು ಈಗ ಶುರು ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ವಿದೇಶಿಯರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಜರ್ಮನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು, ಜಪಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಫ್ರೆಂಚ್ ಭಾಷಿಗರು ಕೂಡ ಅವರ ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ, ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಠವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು, ಫ್ರೆಂಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಸಿಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟೋ ಪ್ರಪಂಚದ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳು ಕೂಡ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಕಡೆಗೆ, ಯೋಗದ ಕಡೆಗೆ ಒಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದಾವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ, ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿರುವಂತ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ. ನಾವು ಇನ್ನಾದ್ರೂ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಮುಂದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಂಸ್ಕೃತದ ದ್ವೇಷಿಗಳಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು. ಅದು ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಯಾವ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗಿಡವಾಗಿ ಬಗ್ಗದ್ದು ಮರವಾಗಿ ಬಗ್ಗೀತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ದೊಡ್ಡವರಾದ್ಮೇಲೆ ಹೇಗಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತು ನಿಜ, ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನ, ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಹಾಳಾದವರು, ಕೆಟ್ಟವರಾದವರು ಇಲ್ಲ. ಇದು ಸಂಸ್ಕಾರ. ಗುಣಾಧಾನಂ ದೋಷಾಪನಯನಂ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇತಿ ಕಥ್ಯತೆ. ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಅರ್ಥ. ಗುಣ ಆಧಾನ, ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ದೋಷ ಅಪನಯನ ಅಂತ, ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಬಿಡುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಸಂಸ್ಕಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತ ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಇಂಥ ಬಾಲಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಾಲಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಕಳಿಸೋದು ಯಾಕೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಿಗ್ಬೇಕು, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಿಗ್ಬೇಕು, ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಇದರ ಮುಖೇನ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ನಮಗೆ. ನನ್ನ ಧರ್ಮ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ? ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಧಾರಣ ಧರ್ಮ ಇತ್ಯಾಹು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ದು ಧರಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವೋ ಅದು ಧರ್ಮ. ಧರಿಸಲು ಯಾವ್ದು ಯೋಗ್ಯ? ಬಟ್ಟೆ, ಅದು ಹೊರಗಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಂತ. ಒಳಗಿಂದ ಯಾವುದು? ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಧರಿಸಲು? ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ ಅದು. ಅಂತ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಆಗ್ಬೇಕು, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಇದು ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬಾಲಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದನೇ, ಇನ್ನು ಅವ್ರು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು, ಅವರ ದೆಸೆಯಿಂದ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಅವರು ಅದರ ಮುಖಾಂತರ. ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರು. ಭಾರತೀಯರ ಕೀರ್ತಿ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಇವರು ಮಾಡಬೇಕು. ವಯಂ ಚಿಂತೆಯಾಮಹ, ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನ ನಾವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಸ್ಯ ರಕ್ಷಣಂ ಮಮ ಕಾರ್ಯಂ, ಸಂಸ್ಕೃತೇನ ಶಿಕ್ಷಣಂ ಮಮ ಕಾರ್ಯಂ, ಮಮ ಧರ್ಮ ಇತಿ ಚಿಂತೆಯಾಮಹ. ನಾವು ಯೋಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ, ಸಂಸ್ಕೃತದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ, ಸಂಸ್ಕೃತದ ಪ್ರಸಾರವನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದ ಮಹೋದಯ. ಇದಾನಿಂ ನಾಗಜ್ಯೋತಿ ಭಗಿನಿ ವಂದನಾರ್ಪಣಂ ಕರೋತಿ. ಭಗಿನಿ
सहना भगिनी हा हेळि रियांशस्य एकं गीतम् अस्ति खलु? हा नास्ति, सः गीतं न गायति। भगिनि सर्वे नमस्काराः। कार्यक्रमे अतिथिरूपेण आगत्य अस्मान् बोधितवान् अस्ति रविशंकर महोदयः। तस्य कृते बालकेन्द्रस्य परतः धन्यवादान् समर्पयामि। कार्यक्रमे संस्कृतभारत्याः सक्रियकार्यकर्ताराः अपि सन्ति। तेषां कृते अपि धन्यवादाः अहं समर्पयामि। अस्माकं बालकेन्द्रे कार्यक्रमे मूलबिन्दवः सन्ति अस्माकं बालाः। बहु सुन्दररीत्या ते गीतानि, नाटकं, नाटकाभिनयाः प्रदर्शितवन्तः। ते निश्चयेन अभिनन्दार्हः। अन्ते आगतेभ्यः पोषकेभ्यः सर्वेभ्यः अपि अहं धन्यवादं समर्पयामि। समानरीत्या तान्त्रिकसम्बन्धविषये सहायं कुर्वन् अस्ति अस्माकं दिनेश महोदयः। तस्य कृते अपि धन्यवादाः अहं समर्पयामि। धन्यवादः कृति। धन्यवादः भगिनी। इदानीम् अस्माकं कार्यक्रमम् ऐक्यमन्त्रेण समापयामः। ऐक्यमन्त्रं गायति सहना भगिनी। इदानीम् ऐक्यमन्त्रं गायामः। सर्वे नेत्रे निमील्य साक्षात् उपविशन्तु। यं वैदिका मन्त्रदुषः पुराणाः इन्द्रं यमं मातरिश्वानमाहुः वेदान्तिनो निर्वचनीयमेकं यं ब्रह्म शब्देन विनिर्दिशन्ति शैवायमीशं शिव इत्यवोचन् यं वैष्णवा विष्णुरिति स्तुवन्ति बुद्धस्तथार्हन् इति बौद्धजैनाः तच्छ्री अकालेति च सिक्खसन्तः शास्तेति केचित् कतिचित् कुमारः स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगदीशितार स एक एव प्रभुरद्वितीयः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादाः सर्वेषां कृते। धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः। धन्यवादाः। धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः। धन्यवादः। धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः। धन्यवादः भगिनी।